Hi, very good evening. Welcome to American Presidential Election Special Bulletin Big Fight. This is Hari. ప్రపంచమంతా ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ కు మరో 6 రోజుల వ్యవధి ఉంది. ఇద్దరు ప్రధాన ప్రత్యర్థుల మాటల తూటాలతో ఎలక్షన్ సీన్ హీట్ ఎక్కిపోతోంది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఎవరెన్నిక కావాలో వేరే దేశం డిసైడ్ చేస్తుందా? కీలకం కానున్న 4 స్వింగ్ స్టేట్స్ పై స్పెషల్ రిపోర్ట్. ఇలాంటి డీటెయిల్స్ తో మీ ముందుకు వస్తోంది బిగ్ ఫైట్. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు సమీపించే కొద్దీ ఇద్దరు అభ్యర్థుల పరస్పర విమర్శల వెల్లువ ఎత్తుతోంది. ఈమెయిల్స్ విమర్శలకు మరింత పదును పెట్టారు. హిల్లరీ పాలసీలపై దాడులు పెంచారు. అసలే అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు లేవురా దేవుడా అంటే హిల్లరీ 65 కోట్ల మంది విదేశీయులకు అమెరికా వీసాలు ఇచ్చేందుకు రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తోందంటూ ఆరోపించారు. మరోవైపు హిల్లరీ డెమోక్రాట్ ఓటర్ల మీద తన పట్టు జారకుండా చూసుకుంటున్నారు. న్యూక్లియర్ బటన్ను ట్రంప్ లాంటి వ్యక్తిత్వం లేని మనిషికి ఇవ్వరాదని సైనికాధికారులు సలహా ఇస్తున్నారని, వాటిని పాటించాలంటూ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తనపై బురద చల్లేందుకు వికీలీక్స్కు రష్యన్ గూఢచారులే తన ఈమెయిల్స్ని అందించారని హిల్లరీ ఆరోపించారు. ఈ వివాదంతో ట్రంప్కు మేలు చేయాలని రష్యన్లు చూస్తున్నారని, పైగా ట్రంప్ ప్యూతిన్ ఏజెంట్ అని హిల్లరీ ఎదురు దాడి పెంచారు. ఇక అమెరికా ఎలక్షన్ల గురించి న్యూ మెక్సికన్స్ ఏమంటున్నారు? ఫస్ట్ మ్యాడమ్ ప్రెసిడెంట్గా హిల్లరీకి వెల్కమ్ చెప్తారా, లేక వైట్ హేట్ గ్రూప్స్లో భాగంగా ట్రంప్కు జైలు పడతారా? వచ్చే వారం జరగనున్న అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ పై ఇద్దరు న్యూ మెక్సికన్లు డేవ్ కావెట్లతో సాక్షి ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్. ఇప్పటికే అమెరికా అగ్రరాజ్యంలో ఓటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చాలా మంది పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ద్వారా, అలాగే కొంతమంది ఆన్లైన్ ఓటింగ్ ద్వారా దే స్టార్టెడ్ ఓటింగ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ అస్ డేవ్ అండ్ కార్బెట్, and they're from New Mexico. So are you getting ready to vote? Are you excited about the election, or is this a normal thing? I'm very scared about the election, honestly. Scared? Yes. Tell me about it. The candidates that are topping the polls right now, I could not vote for either of them. I would vote for more of a third party. You would? Okay. But I'm very scared. If it goes one way or the other, it's going to be scary either way. But you are familiar with Mrs. Clinton, right? I am very familiar, yes. But then why is she scary then? Is it her policies? Is it just her personal stance, or what is it? I can't say for all of America, but it's very scary because I do not believe in either of their practices. Okay. I would take more of a liberal party vote. Okay. Can you be a little more specific? Some things that are bothering you? I think Corbyn. Corbyn, would you like to speak on this? More specific. Just on the parties. Well, I mean, there's one that's really radical, and then there's one that claims to be not as radical, but their vote. I mean, the thing with Hillary Clinton is that she's, you know, if she were to be elected, she'd be our first woman president, which that's really exciting to think about. Is it exciting? Does it matter at all? Yeah, it does. Okay, how does it matter? It matters because, I mean, you know, we just had Obama elected as our first black president, and like, you know, that's, I don't know, that's like a change in history, definitely in American history. However, why not follow it up with another change in history with getting a female president, the first female president? It'd be nice to make headlines, but what about the policies and what about their stance on various things? Do you think that immigration is a big issue? Like, you have a lot of people from different countries coming here, and support immigration. you still support immigration? Yes. You feel people should be allowed to come here? This is America. This is the land of the free. None of the free. Okay. yeah, I mean, that's the whole basis of what America was founded on. We're You know, all immigrants. it's the melting pot. You know, but it does pose a problem. There's like, you know, people moving in, and they maybe have some ulterior motives, and you know, you never know what you're going to get. But that's the policy behind it. That's what it should be about, and we're going to deal with it accordingly. You know, as far as like the ideas of each of the main candidates, Hillary and Trump, like individually, I mean, you know, the whole thing with Benghazi is like, you know, nobody knows what to think about that, whether it's true or not. I mean, you know, who can really say? But Donald Trump is like a lunatic. Like, What's the craziest thing you think he said? oh man, Pretty much every single word that comes out of his mouth is the craziest thing he could have ever said, and will continue to do so if he gets elected. And the amount of ludicrousy that comes out of his mouth. I think it's funny though. It's he has such a hard time
talking for long extended periods of time. You know, he's so used to having a crowd react to whatever dumb thing he says, and then you watch them during the debates, which were also a horrible joke. I could only watch one of them. It was ridiculous, you know. Probably the first time for America to witness this kind of an election, right? Where it gets so personal. No? Have you seen such fireworks earlier? I would say this isn't the first, but it's definitely for this generation and this time that we're going through. It's the worst. It's definitely the worst for the past 100 years or so. One last question, Corbin. You already voted I have already voted. through postal ballot or? Yeah. Okay. Yeah. What's the process like? Just to. It's really simple. I mean, I voted in Santa Fe. It's kind of a smaller town, you know. I voted early as well, and you just go in. It takes a matter of like 10 minutes, and you're done. You didn't want to stand in the voting lines. Oh no, I stood for maybe 3 minutes before that. That was yeah. I mean, on the polling day. Oh, on the polling. Oh God, no, yeah, no, I would never Is do. it crowded usually? I mean, I've never seen. Yeah, it's It pretty gets dang crowded. crowded. It gets crowded, yes. Well, thank you so much for speaking with us today. You said you've migrated from somewhere? No, I'm just talking about America as a whole. This country As a was whole. founded on immigration. On immigration and liberalism and liberalism, welcoming everybody. Well, Yes. thank you so much for speaking with us today. This is Sakshi TV. Can you say that? Sakshi TV. Oh, that's perfect. Sakshi TV. Wonderful. Thank you so much, Thank you. Corbin and Dave. Yes. ఒకవేళ గనక ఓటింగ్ శాతం గనక తక్కువ నమోదైతే మాత్రం ట్రంప్ గెలిచే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని చెప్పి విశ్లేషకులు స్థానికంగా చెప్తున్నారు. కానీ రోజు బట్టి ఒక్కొక్క ట్రెండ్ మారుతుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. నవంబర్ 8 మాత్రమే తేలుతుంది ఎవరు గెలవబోతున్నారు, ఎవరు అధ్యక్ష పీఠాన్ని అధిరోహించబోతున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ సుశీల్తో స్పేస్ నీడిల్ సియాటిల్. చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ సియాటిల్ వెదర్ చాలా బాగుంది. సియాటిల్ నుండి స్వప్న ఫర్ సాక్షి టీవీ. యుఎస్ఎస్ఆర్ పతనమై 25 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఏకధ్రువ ప్రపంచాన్ని అమెరికా ఏలుతోంది. అమెరికాకి ఇక ఎదురే లేదు. అయినా అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్లో రష్యా పేరు మారుమోగిపోతుంది. రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ని రష్యా ఏజెంట్ అని ప్రత్యర్థి హిల్లరీ ఆరోపించారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ను డిసైడ్ చేసే స్థాయికి రష్యా సీన్లోకి వచ్చిందా? అమెరికాయే సూపర్ పవర్ అని నమ్మే వారికి ఇదొక షాక్. ఇంతకీ సూపర్ పవర్ ఎవరో మీరే చూడండి. అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్లు ఈసారి కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఓ పార్టీ అభ్యర్థిని రష్యా ఏజెంట్ అని విమర్శించే స్థాయికి ఎన్నికల వాతావరణం చేరింది. అమెరికా ఒకటే సూపర్ పవర్ అని 25 ఏళ్లుగా భావిస్తూ వచ్చిన వారికి ఇదో బిగ్ షాక్. అనామక దేశంగా కొనసాగుతోందని భావిస్తున్న రష్యా తాజా ఎన్నికల్లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ను డిసైడ్ చేసే స్థాయికి వచ్చిందా అనేది రాజకీయ పరిశీలకుల బుర్రలను తులుస్తున్న ప్రశ్న. 25 ఏళ్ల క్రితం యుఎస్ఎస్ఆర్ పతనమై రష్యా తదితర 18 రాజ్యాలుగా విడిపోయిందో నాడే వార్సా కూటమి అదృశ్యమైంది. నాటి నుంచి అమెరికా ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా కొనసాగింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మొదలైన అమెరికా యుద్ధ క్రీడ ఇరాక్ ఆక్రమణలోని కువైట్ను విడిపించాక ఆగిపోలేదు. అమెరికా సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదిరించాలని ప్రయత్నించిన ఇరాకీ నేత సద్దాం హుస్సేన్ను, లిబియా నేత కర్నల్ గడ్డాఫీలను అమెరికా సేనలు బలికొన్నాయి. ఆ తర్వాత సవాల్గా మారిన ఒసామా బిన్ లాడెన్ను మట్టుబెట్టడంతో అమెరికాకు ఎదురు లేకుండా పోయింది. అయితే ఐసిస్ పేరుతో సిరియాలో తలెత్తిన ఉగ్రవాదం రూపుమాపేందుకు అమెరికా చేసిన ప్రయత్నాలకు తొలిసారి ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి. ఈ సిరియా అంతర్యుద్ధంలో సిరియాకు రష్యా మద్దతుగా నిలిచింది. అక్కడి నుంచే రష్యా ప్రభావాన్ని అమెరికా భరించలేకపోయింది. సిరియా శరణార్థులను ఆదుకున్న అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒబామా, విదేశాంగ మంత్రి హిల్లరీ విధానాలను ఎన్నికల బరిలో దూసుకొచ్చిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ విమర్శించారు. శరణార్థుల ముసుగులో ఐసిస్ టెర్రరిస్టులను దేశంలోకి అనుమతించారంటూ ట్రంప్ విమర్శల బాణాలు ఎక్కుపెట్టారు. రష్యాకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్న ట్రంప్ని రష్యా ఏజెంట్ అని హిల్లరీ ఆరోపించారు. అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్లలో ట్రంప్ను గెలిపించేందుకే తన ఈమెయిల్స్ని రష్యా హ్యాక్ చేసిందని, వికీలీక్స్కు ఈ సమాచారాన్ని అందించిందని హిల్లరీ ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై ఎఫ్బీఐ విచారణ రీఓపెన్ చేయడంతో రష్యాకు అనుకూలంగా ట్రంప్ గెలుపు కోసమే ఎఫ్బీఐ పనిచేస్తోందంటూ హిల్లరీ ఆరోపించారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే సడన్ గా రష్యా ఈ స్థాయికి ఎదిగిందా అనే అనుమానాలు ప్రతి ఒక్కరికీ రాకమానవు. సూపర్ బాస్గా అమెరికా విధానాలు శృతిమించితే అడ్డుకునేందుకు మరో దేశం ఎదిగితే ప్రపంచ దేశాలు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తాయి కూడా. ఇంతకీ సూపర్ పవర్ అమెరికానా? అమెరికా ప్రెసిడెంట్ను డిసైడ్ చేసే స్థాయికి ఎదిగిన రష్యానా? ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అంత ఈజీ కాదు.
ఇక ప్రపంచం అంతా అమెరికా ఎలక్షన్స్ వైపు చూస్తుంటే అమెరికా అధికారులు ఎటు చూస్తున్నారు. మరో వారం రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతుండగా హిలరీకి డ్యామేజ్ చేసి ట్రంప్కు మేలు చేసేలా అఫీషియల్స్ వ్యవహరిస్తున్నారా? FBI డైరెక్టర్ జేమ్స్ కోమీ గీత దాటారా? ఇందులో అజాగ్రత్త పాలెంత, కోమీ తప్పెంత? వాట్స్ ది స్టోరీ? వరల్డ్ వైడ్ గా అమెరికన్ ఎలక్షన్లు హాట్ డిబేట్లకు తెరతీశాయి. నిన్న మొన్నటిదాకా అంతా ఏకపక్షమే అనుకున్నారంతా. హిలరీ గెలుపు నల్లేరు మీద నడకే అనుకున్నారు. కానీ హిచ్కాక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ని మరిపించే టర్నింగ్ ఇచ్చుకుంది అమెరికన్ ఎలక్షన్ సీన్. సడన్ గా తెర మీదకు FBI డైరెక్టర్ జేమ్స్ కోమీ వచ్చారు. గతంలో విచారణ జరిపిన కోమీ ఈ కేసును మూసేసినట్టు జూలైలో ప్రకటించారు. గత వారం హిలరీ క్లింటన్ ఈమెయిల్స్ కేసులో తాజాగా కొన్ని మెయిల్స్ కనిపించాయంటూ ఆయన మళ్లీ మీడియాకెక్కారు. విషయం కాస్త బయటకు రావడంతో విచారణ జరపాల్సిందే అంటూ రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. తనే ప్రెసిడెంట్ అయితే హిలరీని జైల్లో పెడతానంటూ భీకర ప్రతిజ్ఞలు చేశారు. నేచురల్ గా ఇవి ప్రత్యర్థి హిలరీ శిబిరాన్ని డిఫెన్స్ లో పడేయటమే కాదు, ఈ ఇష్యూని విచారించిన FBI మీద ఒత్తిడి పెంచాయి. మొత్తానికి మూలకపడిన హిలరీ ప్రైవేట్ సర్వర్ కేసుని FBI దుమ్ము దులిపింది. కొత్త ఈమెయిల్స్ పై FBI మళ్లీ విచారణ మొదలుపెట్టింది. తాజా సమాచారం మేరకు హిలరీ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ హుమా అబిదీన్, ఆమె మాజీ భర్త యాంథనీ వీనర్ మధ్య కొన్ని మెయిల్స్ నడిచినట్టు తేలింది. ఇందులో హిలరీ మెయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో FBI ముందు తేల్చాలి. అందులో అధికార దుర్వినియోగం ఉందో లేదో స్పష్టం చేయాలి. పైగా ఎలక్షన్ కు ఎక్కువ సమయం లేనందున 4-5 రోజుల్లోనే ఈ మొత్తం విచారణ ముగియాలి. మరి FBI డైరెక్టర్ జేమ్స్ కోమీ ఆ పని చేయగలరా? నిజానికి FBI డైరెక్టర్ జేమ్స్ కోమీ 2 పొరపాట్లు చేశారు. గత జూలైలో ఈ కేసులో విచారణ ముగిసినట్టు ఆయన మీడియా ముందు చెప్పాల్సింది కాదు. ఆ తప్పుని కవర్ చేసుకునేందుకు ఇప్పుడు మరోసారి ఆయన మీడియాకెక్కారు. ఈ 2 కోమీ పొరపాట్లే అని జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ గుర్రుగా ఉంది. ఇదెంతో సున్నిత వ్యవహారం. పైగా విచారణకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని అమెరికా కాంగ్రెస్ కు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని కూడా జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ తేల్చి చెప్పింది. వ్యవహారం చూస్తుంటే పొరపాట్లను దిద్దుకునే దిశగా అధికారులు అడుగులేస్తున్నట్టుంది. అదే జరిగితే హిలరీ ఈమెయిల్స్ కేసు త్వరగా క్లోజ్ అవుతుంది. లేదంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో హిలరీకి పెద్ద డ్యామేజ్ జరగటం ఖాయం. నీరా టాండన్, ఈ పేరు చూస్తే ఇండియన్ పంజాబీ అని తెలుస్తుంది. అది నిజమే. ఇవిడ అమెరికాలో ఇండియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి పెరిగింది. సెల్ఫ్ మేడ్ విమెన్కి నీరా టాండన్ను ఓ మోడల్గా తీసుకోవాల్సిందే. అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్లో డెమోక్రాటిక్ పార్టీ క్యాండిడేట్ హిలరీ క్లింటన్ ఎన్నికల ట్రూప్లో నీరా టాండన్ ఒక కీ రోల్. ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీ నుంచి అమెరికాను శాసించే ఆఫీస్ దాకా నీరా టాండన్ ఎలా దూసుకొచ్చారు? అండ్ ద స్టోరీ ఫర్ యూ గైస్. ఈవిడి పేరు నీరా టాండన్. పేరు చూస్తేనే పంజాబీ అని తెలుస్తోంది. మెసాచ్యూసెట్స్లో 1970లో పుట్టి పెరిగింది. 5 ఏళ్ల వయసులోనే తండ్రి విడాకులు తీసుకోవడంతో తల్లి చెంతనే పెరిగింది. ఆమెకు అన్న రాజు ఉన్నారు. కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో పరిచయమైన ఆర్టిస్ట్ బెన్ ఎడ్వర్డ్స్ను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి 2 సంతానం. ఏల్ యూనివర్సిటీలో 1996లో నీరా లా డిగ్రీ తీసుకున్నారు. గవర్నర్ మైకేల్ దుకాకిస్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో దిగినప్పుడు ఆయన ప్రచార బాధ్యతలను స్వీకరించారు నీరా. ఇండో అమెరికన్ సంబంధాలపై నీరా టాండన్ అనేక వ్యాసాలు రాశారు. అనంతరం ప్రెసిడెంట్ బిల్ క్లింటన్ ప్రభుత్వ ప్రచార బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అమెరికా ఎనర్జీ పాలసీలు, హెల్త్ పాలసీలకు ఒక రూపం ఇచ్చారు. 2008లో హిలరీ క్లింటన్ ప్రచార బాధ్యతలు కూడా నీరా టాండన్ చేపట్టారు. ఒబామా ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థిగా ఎంపికయ్యాక డొమెస్టిక్ పాలసీ డైరెక్టర్గా కొనసాగారు. హెల్త్, మానవ వనరుల సలహాదారుగా కొనసాగారు కూడా. అనంతరం సెంటర్ ఫర్ అమెరికన్ ప్రోగ్రెస్ COOగా కొనసాగారు. ఈ ఏడాది వికీలీక్స్ లో నీరా టాండన్ మెయిల్స్ ప్రస్తావన వచ్చింది కూడా. ఇదొక్కటే నీరా టాండన్ కెరీర్ కు మచ్చ తెచ్చింది. వాషింగ్టన్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలిగిన మహిళగా నీరా టాండన్ కు మంచి పేరుంది. డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా గెలిస్తే నీరా టాండన్ కు ఎదురే ఉండదు. సాటి భారతీయులుగా మనకందరికీ అది గర్వకారణం. అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్ FBI డైరెక్టర్ జేమ్స్ కోమీని వెనకేసుకొచ్చింది. అతను నిజాయితీపరుడని, తొలిసారి జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్లో జార్జ్ బుష్ నియమించారని, బిల్ క్లింటన్ క్షమాభిక్ష పెట్టిన కేసులను కూడా జేమ్స్ కోమీ చూశారని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ జాన్ ఎర్న్స్ చెప్పారు. ఇంకా కోమీ ప్రొఫైల్ నచ్చింది కాబట్టే బరాక్ ఒబామా తన సెకండ్ టర్మ్లో FBI డైరెక్టర్గా ప్రమోట్ చేశారని ఎర్నెస్ట్ గుర్తు చేశారు.
Observed in the past is that Director Comey is a man of integrity, he's a man of principle, he's a man who is well regarded by senior officials in both parties. He's somebody who served in a senior position in the Bush administration, and he's somebody who got strong bipartisan support when his nomination to be the director of the FBI was considered by the United States Senate. So all those things are true. They speak to his good character and the president's assessment of his integrity and his character has not changed. For example, the president doesn't believe that Director Comey is intentionally trying to influence the outcome of an election. The president doesn't believe that he's secretly strategizing to benefit one candidate or one. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా ట్రంప్ గెలుస్తారా లేక హిలరీ గెలుస్తారా అంటే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరి పేరు చెప్తారు. కానీ ఇద్దరు సమౌజ్యులుగా నిలిచే పక్షంలో హిలరీకే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు హూవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో రీసెర్చ్ ఫెలో వెలన్. ఎన్నికల్లో ఒకవేళ ట్రంప్కు 270 ఎలక్ట్రోల్, హిలరీకి 268 ఎలక్ట్రోల్ వచ్చినా సరే ఫలితం తారుమారయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు ఆయన. ఆయా రాష్ట్రాల ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా ఇద్దరు ఓటేసే ఛాన్స్ ఉంది. వీరిని ఫెయిత్లెస్ ఎలక్ట్రోల్ అంటారు. నిజానికి 2000లో ఇలాగే జరిగింది. ఫెయిత్లెస్ ఎలక్ట్రోల్ ఒకరు అల్గోర్ కోటే లేదు. ప్రెసిడెంట్ ఒబామా ఎంపిక చేసే ఈ ఇద్దరు ఫెయిత్లెస్ ఓటర్లు తమ రాష్ట్రం ట్రంప్ ఓటేసినా వారు వాషింగ్టన్కు వచ్చి హిలరీకి ఓటేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అదే జరిగితే ట్రంప్ ఎలక్టోరల్ 268గా, హిలరీ ఎలక్టోరల్ ఓట్స్ 270గా తారుమారయ్యే అవకాశం ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు వేల్. అయితే పరిస్థితి అక్కడి దాకా వెళ్తుందా లేక స్పష్టమైన మెజారిటీ దక్కుతుందా? ఈ అంశంపై హాట్ డిబేట్స్ అవుతున్నాయి. అమెరికన్ ఎలక్షన్స్లో ట్రెండ్స్ మారిపోతున్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు హిలరీ, తాజాగా ట్రంప్. అయితే ముందస్తు పోలింగ్ హిలరీకే మేలు చేస్తుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్వింగ్ స్టేట్స్ చాలా కీలకం కానున్నాయి. ముఖ్యంగా నెవాడా, కొలరాడో, ఫ్లోరిడా రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ప్రెసిడెంట్ ఎవరో తేల్చనున్నాయి. అమెరికాలో కొత్తగా వస్తున్న ప్రెసిడెంట్ నెంబర్ 45. గత 44 మంది ప్రెసిడెంట్స్లో కురువృద్ధులు, యువ ప్రెసిడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళలో అసలు ఎవరేంటో చూద్దాం ఇక్కడ. హాయ్, వెల్కమ్ టు ది ఇన్సైట్. నేను హరి. So మీకు తెలిసిందే that we have been looking at very interesting things in US elections, what has been happening. ప్రతి వారం ఒక్కొక్క అంచనాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా రోజుకి కూడా ఒక్కొక్కళ్ళ మెజారిటీ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మటుకు మారిపోతూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఉదయం అంటే నిన్న రాత్రి వరకు కూడా మనం చూసాం హిలరీ క్లింటన్ 1 పాయింట్ లీడ్లో ఉంది. బిసైడ్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద FBI రీఓపెన్స్ హర్ ఈమెయిల్స్ ఇష్యూ అని తెలుసు కూడా. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అందుతున్న వార్తల ప్రకారం, అలాగే వాషింగ్టన్ పోస్ట్ సర్వే ప్రకారం ట్రంప్ అనూహ్యంగా దూసుకెళ్తున్నట్టు, 1 పాయింట్ లీడ్లో అతను ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో ఏం జరగబోతుంది అనేది నిజంగా ఎలక్షన్ డే వరకు ఇంత ఉత్కంఠ ఎప్పుడూ లేదు. దట్ వీ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ దట్ ల్యాండ్ స్లైడ్ మెజారిటీ టు వన్ క్యాండిడేట్ ఎర్లియర్. బట్ ఈసారి అలా కాదు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. లుకింగ్ ఎట్ అదర్ స్టేట్స్, వీ ట్రై టు లుక్ ఎట్ ద అదర్ 3 స్టేట్స్ లైక్ ఎస్టర్డే. సో నిన్న మనం చూసిన 3 స్టేట్స్, అలాగే ఈరోజు ఏ విధంగా కొత్తగా ఉన్నాయి అనేది చూసుకుంటే కనుక ఏం ఫెచ్ అవుతున్నాయి హిలరీ క్లింటన్కి అనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సో కొన్ని అంశాల ప్రకారం, కొన్ని సర్వేస్ ప్రకారం ఆల్రెడీ ద ఎర్లీ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఓట్ని వినియోగించుకున్నారో వాళ్ళ వల్ల హిలరీయే లాభించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. బికాజ్ కొత్తగా ఏదైతే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయి, ఈమెయిల్స్ వివాదం ఏ విధంగా తెరపైకి వచ్చింది, FBI ఏ విధంగా ప్రోబ్ చేస్తుంది, ఇవన్నిటినీ దట్ ఈ డెవలప్ అయిన ఈ 1 వీక్లో రిజల్ట్స్కి ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇంతకుముందు ఎర్లీగా వచ్చి ఎవరైతే ఓట్స్ వేసారో వాళ్ళ శాతం 25%గా ఉంది. సో వాళ్ళు కనుక హిలరీకి ఓటేసి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా హిలరీయే దట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నెక్ టు నెక్ సిచ్యువేషన్, బట్ స్టిల్ షీ వుడ్ లీడ్ టు ద వైట్ హౌస్ అనేది తెలుస్తుంది. దోస్ 3 స్టేట్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే, వన్ ఇస్ నెవాడా where is the 6 electoral votes మనకి అక్కడ ఉంటాయి. సో if that Hillary leads anywhere between 2 to 3, more than 3, that the whole 6 electoral votes belongs to Clinton అయిపోతుంది. అలాగే కొలరాడో స్టేట్లో కూడా ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు, దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాస్టెడ్ దేర్ ఓట్, కాస్టెడ్ దేర్ బ్యాలెట్స్ అని చెప్తున్నారు. 25% అక్కడ కూడా ఒకవేళ హిలరీకే వెళ్ళి ఉంటే కనుక దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్. బట్ కొలరాడో కానీ నెవాడా కానీ, ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్, అన్లైక్ అదర్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ ద బ్లాక్ అమెరికన్స్ ఎక్కువ ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళలా కాకుండా ఈ 2 స్టేట్స్లో మాత్రం మనకి వైట్ డామినేషన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ మామూలుగా
తెల్ల జాతీయులు, శ్వేత జాతీయులు ఆర్ వైట్ ప్రాపర్ అమెరికన్స్ దే ఆబ్వియస్లీ సపోర్ట్ రిపబ్లికన్స్, హార్డ్ కోర్ రిపబ్లికన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బేసిక్గా ఈ ఏరియా నుంచి మనకి ఉంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఓటు ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనకి రిజల్ట్ వరకు తెలియదు. అలాగే ఫ్లారిడా విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 29 ఎలక్టరల్ ఓట్స్, ద బ్లాక్ ఓటర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఫ్లారిడాలో మనం చూసినట్టయితే కనుక ద 21 million people. That's what they say, the 21 million people, they have already casted their ballots. If that is the case, the Hillary may have an edge over Trump అని చెప్తూ ఉన్నారు. మొత్తం 146 million voters registered vote ఉంటే, if you look at the last elections, already 56% of them that they have availed their franchise, their votes. అలాగే 57% అంతకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ అటు ఇటు ఒకవేళ ఈసారి కూడా ఓట్స్ వచ్చినట్టయితే పోల్ అయితే కనుక 25% ఈజ్ అ వెరీ మేజర్ షేర్. సో ఎవరికి వెళ్ళినా కానీ అది ఆల్రెడీ దట్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయిందని అనుకోవచ్చు. బట్ ఎవరు వేసారు ఆ 25% ఆఫ్ ద ఓటర్స్, ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు అనేది మాత్రం మనకి ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్ డే రోజు వరకే వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో అండ్ అనదర్ థింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో మనం ట్రెండ్స్ చూసుకున్నా లేకపోతే అమెరికన్ హిస్టరీ చూసుకున్నా, ద యంగెస్ట్ అంటే నవ యువకులుగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ పదవిని తీసుకున్నారు, అలాగే వైట్ హౌస్లోకి వెళ్ళారు, అలాగే ఎవరు కురువృద్ధులుగా అంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళారు అనేది కూడా ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చగా ఉంది. So youngest మనం చూసుకుంటే, if you start with the youngest president ever been in Indian American history, Theodore Roosevelt, he stepped into the White House at 40 years and 322 days. Roosevelt ఇప్పటివరకు ఉన్న యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్లో పిన్న వయస్కుడు, అలాగే నెంబర్ 1గా చెప్పుకోవచ్చు. The second president is John F. Kennedy ఉన్నారు. ఆయన 43 ఏళ్ల 236 రోజులకి వైట్ హౌస్లో అడుగుపెట్టారు. అలాగే బిల్ క్లింటన్ వైట్ హౌస్లో ప్రెసిడెంట్గా అతను అడుగుపెట్టినప్పటికీ అతని వయసు 46 ఏళ్ల 154 రోజులు. అలాగే యులిసస్ గ్రాంట్ బ్యాక్ ఇన్ 1869 March 4th he entered into the White House. అప్పటికి అతని ఏజ్ 46 ఏళ్ల 311 రోజులు. ఇక బరాక్ ఒబామా, దట్ రైట్ నౌ హీస్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్, ఇతను 47 ఏళ్ల 169 రోజులకి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కాబడ్డాడు. వీళ్ళందరూ దట్ యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద ఓల్డ్, రొనాల్డ్ రీగన్ 69 years 349 days when he elected as a president back in 1981 January 28th. And విలియం హ్యారిసన్ 68 ఏళ్ల 23 రోజులకి ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కాబడ్డాడు బ్యాక్ ఇన్ 1841. అండ్ జేమ్స్ బుచనన్ ఇస్ 1857లో మార్చి 4న ఇతను అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కాబడ్డాడు. అప్పటికి అతని వయసు 65 ఏళ్ల 315 రోజులు. ఇక 50 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వారు 12 మంది ప్రెసిడెంట్స్గా ఎలక్ట్ అయిన విషయం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ అనాలిసిస్ అన్ని అంటే ఒక కొత్త కథనాలకి రూపుదిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఇఫ్ కమింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా వస్తున్నారు అంటే ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ద యంగెస్ట్. సో ఓల్డెస్ట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అవుతారు అంటే కనుక 70 years ఏజ్గా ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే బీ ఎ ప్రెసిడెంట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద ప్రెసిడెంట్స్ హిస్టరీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు రొనాల్డ్ రీగన్ వయసే ఇప్పుడు హిలరీ క్లింటన్కి ఉన్నప్పటికీ రోజుల్లో తేడా ఉంది. షీఈ్ ఓన్లీ 69 years old అండ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ 70. సో ఓల్డెస్ట్ వ్యక్తి అంటే వృద్ధుడుగా ఉన్న వ్యక్తి, ఓల్డెస్ట్ పర్సన్. So we'll take you through the very interesting elements in US elections 2016, which is going to held in November 8th this year. That was about the inset American presidents in the past history. America president ఎన్నికల బరిలో ట్రంప్ హిలరీల గురించి అందరికీ తెలుసు. అయితే ఆ సూపర్ బాస్ పోస్ట్ కోసం ఇద్దరే పోటీ పడుతున్నారా అంటే అదేం లేదు, మరో ఇద్దరు బరిలో ఉన్నారనేది అసలు సమాచారం. మరి ఇన్నాళ్ళు తెర వెనకాల అనామకులుగా కొనసాగుతున్న ఇద్దరు ఎవరు, వారి విజయ వికాసాలు చివరి క్షణాల్లో ఏమైనా మెరుగవుతాయా? Let's see the story as well. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు సమీపించే కొద్దీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరిగిపోతోంది. విజయావకాశాలు ఎవరికెక్కువో అనేక డిబేట్లు జరుగుతున్నాయి. అందరి దృష్టి రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీద, డెమోక్రాటిక్ అభ్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్ మీద ఉంది. అయితే బరిలో వీరిద్దరే కాదు, మరో 2 పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా ఉన్నారు. వారే లిబర్టేరియన్ పార్టీ అభ్యర్థి గ్యారీ జాన్సన్, గ్రీన్ పార్టీ అభ్యర్థి జీన్ స్ట్రీన్. న్యూ మెక్సికో రాష్ట్రానికి 2 టర్మ్లు గవర్నర్గా కొనసాగిన గ్యారీ జాన్సన్ 1953 జనవరి 1న నార్త్ డకోటాలో జన్మించారు. గ్యారీ తండ్రి ఎర్లీ జాన్సన్ విదేశాంగ శాఖలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ అఫైర్స్లో ఉద్యోగి. తల్లి పబ్లిక్ స్కూల్ టీచర్. న్యూ మెక్సికోలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించారు. గ్యారీ ఫస్ట్ భార్య డెనిస్ మృతి చెందింది.
గర్ల్ ఫ్రెండ్ కేట్ పుర్సాక్తో సెకండ్ మ్యారేజ్ జరిగింది. గ్యారీ నెలకొల్పిన సంస్థకు ఇంటెల్ విస్తరణ ప్రాజెక్టు దక్కడంతో న్యూ మెక్సికో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద నిర్మాణ సంస్థగా అవతరించింది. చివరకు 1999లో గ్యారీ దాన్ని అమ్మేశారు. 1994లో రిపబ్లికన్ పార్టీలో చేరిన గ్యారీ 2 సార్లు 1994లో 1999లో గవర్నర్గా ఎన్నికయ్యారు. తరచూ యుద్ధాలు చేయడంతో పెరిగిన అమెరికా అప్పులపై గ్యారీ విమర్శల గళం వినిపించారు. పార్టీ విధానాలు నచ్చక రిపబ్లికన్లకు గుడ్ బై చెప్పి లిబర్టేరియన్ పార్టీలో చేరారు. 2012లో తొలిసారి, 2016లో రెండోసారి లిబర్టేరియన్ పార్టీ తరపున అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో బరిలో దూకారు. కానీ గ్యారీ జాన్సన్ విజయావకాశాలు అంతంతే. యుఎస్ఏ టుడే సర్వే ప్రకారం 4% ఓట్లతో గ్యారీ జాన్సన్ 3వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. గ్యారీ అద్భుతం చేస్తారా లేక తెరమరుగవుతారా? మరో వారంలో గ్యారీ ఫ్యూచర్ తేలిపోనుంది. ఈవిడ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తోబుట్టువు కాదు, కానీ మోదీకి సోదరి లాంటిదే. ఆవిడే జిల్ స్ట్రీన్. స్వచ్ఛ భారత్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ని, అదే క్లీన్ అమెరికా ఉద్యమాన్ని ఈవిడ 1998 నుండి నడిపిస్తున్నారు. అందుకే తన విధానాలు నచ్చని డెమోక్రాట్లకు గుడ్ బై చెప్పారు. గ్రీన్ పార్టీలో చేరిన జిల్ స్ట్రీన్ గతంలో 2 సార్లు మెసాచ్యూసెట్స్ గవర్నర్ పదవికి పోటీపడి ఓటమి పాలయ్యారు. ఓసారి అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీపడి ఓడిపోయారు. తాజాగా రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి గ్రీన్ పార్టీ తరపున జిల్ స్ట్రీన్ పోటీ పడుతున్నారు. చికాగోలో సెటిల్ అయిన రష్యన్ యూదుల ఫ్యామిలీలో 1950 మే 14న పుట్టిన జిల్ స్ట్రీన్ యూదుల సంస్కరణల సినగోగ్లో పెరిగారు. మరో డాక్టర్ రిచర్డ్ రోరర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2 కుమారులు. 1973లో హార్వర్డ్ మెడికల్ కాలేజీలో డిగ్రీ తీసుకున్న జిల్ స్ట్రీన్ 25 ఏళ్ల పాటు డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు. హార్వర్డ్ మెడికల్ కాలేజీలోనే ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేశారు కూడా. అలా ఆవిడకు ప్రజల ఆరోగ్యం, నాణ్యమైన జీవితంపై అవగాహన పెరిగింది. చెత్తా చెదారం లేని స్వచ్ఛత కోసం ఆమె తప్పించారు. అందుకే గ్రీన్ మూమెంట్స్లో యాక్టివ్ అయ్యారు. స్వచ్ఛ ఉద్యమాలతో జిల్ స్ట్రీన్ తీసుకొచ్చిన మార్పులను డెమోక్రటిక్ పార్టీ మార్చేసింది. దానికి ఆగ్రహించిన జిల్ స్ట్రీన్ డెమోక్రాట్లకు బై బై చెప్పారు. గ్రీన్ పార్టీలో చేరారు. జిల్ స్ట్రీన్ 2012లో తొలిసారి, 2016లో రెండోసారి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎన్నికల బరిలో దూకారు. తాజా సర్వేల ప్రకారం కేవలం 2% ఓటర్ల మద్దతు జిల్ స్ట్రీన్ కు దక్కింది. ఓవరాల్ గా 4 అభ్యర్థుల్లో 4వ చివరి స్థానంలో జిల్ స్ట్రీన్ కొనసాగుతున్నారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికలకు మరో వారం రోజులే ఉన్నందున ఏదైనా అనూహ్యం జరిగితే తప్ప గ్రీన్ పీస్ పార్టీ అభ్యర్థి జిల్ స్ట్రీన్ గెలుపు అంత ఈజీ కాదు. Jill Stein and Gary Johnson, that was the story about the 2 other American presidential candidates. ఇవి అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ విశేషాలపై స్పెషల్ బులెటిన్. బిగ్ ఫైట్లో మరిన్ని విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాం. Until then, stay tuned to Sakshi.